آج بھی اپنی جگہ اسی طرح موجود ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، پاکستان دہشت گردوں کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بدقسمتی اس قوم کی نہیں ہوگی کہ اسامہ کو وہ شہید قرار دے رہے ہیں. عمران خان وزیر اعظم کا کوئی سٹف ہے نہیں، منتشر اور مختلف خیالات ان کے ذہن میں ہیں. انگریزی میں اگر کہوں تو ہی از اے کنفیوزڈ پرسنالٹی، ان ایکسپیرئنس، نا تجربہ کار، انا پرست، تقریر اور مخالفین کو برا بھلا کہنا، ہو سکے تو گالی بھی دے دینا. اپنی تقریر کر کے جب اسپیکر صاحب نے بلایا بھاگ گئے. آج کی موجودہ جو صورتحال رہی، بالخصوص ایوان کی اگر بات کر لی جائے، وزیر اعظم پاکستان نے آج ایوان میں تقریر کری اور تقریر کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت سارے ایسے سوالات کو جنم دے کے چلے گئے جو ماضی میں بھی جو ہے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہے ہیں. جس طریقے کی وہی ساری صورتحال آج بھی رہی ہے. بے تحاشا ایشوز ایسے تھے کہ جس پہ یقیناً جو ہے وہ مکمل طور پہ قوم جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار تھی، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جملہ جو پوری اس وقت دنیا کی اسکرینز پر یا دنیا کی جو رپورٹس ہیں اس میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ شہید قرار دے دیا گیا. یہ وہ کنٹروورسیز تھیں جو آج دوبارہ جنم لیا ہے، جنہوں نے لیکن پاکستان کی جو داخلی اور خارجی صورتحال ہے، یہ جو آج کی موجودہ صورتحال میں یقیناً یہ سوالات جو ہے وہ مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی گین اور کمپین کے لیے جو ہے وہ مزید اپنا ٹائم جو ہے وہ یقیناً لیں گے. لیکن پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش نظر آتی ہے. بے تحاشا مشکلات کا پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت سامنا ہے، نہ صرف داخلی سطح پر بلکہ خارجی سطح پر بھی متعدد ایسے مسائل ہیں کہ جن کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے. لیکن حل طلب ہے، سیاسی استحکام کہیں نہیں نظر آتا ہے. وہی ایشوز ہیں، اسی پہ کنٹروورسیز ہیں. پاکستان کے حالات جو ہے وہ بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا اور نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ عمران خان وزیر اعظم کا کوئی سٹف ہے نہیں، منتشر اور مختلف خیالات ان کے ذہن میں ہیں. انگریزی میں اگر کہوں تو ہی از اے کنفیوزڈ پرسنالٹی، ان ایکسپیرئنس، نا تجربہ کار، انا پرست، تقریر اور مخالفین کو برا بھلا کہنا، ہو سکے تو گالی بھی دے دینا اور اپنا بت بنا کر پوجنا. لیکن آج تو انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں تھی. دیکھیے، اگر ایک آدمی پہلے دن سے غلط قدم اٹھائے اور پھر کہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ وہی ہستی ہے نا جنہوں نے کہا کہ یو ٹرن، ہر بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے. یعنی جو آدمی یہ بھی کہے کہ یو ٹرن بڑا لیڈر لیتا ہے، اس کے بغیر بڑا لیڈر ہی نہیں بنتا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو اس قوم کو یہ کہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا اور احتساب مجھ سے شروع کریں، اور احتساب سے بھاگ رہا ہو. 7 سال سے تو وہ فارن فنڈنگ کیس سے بھاگ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر کیس سے بھاگ رہے ہیں، اپنے لوگوں کا مالم جبہ کا ریفرنس وہ فائل نہیں ہو رہا، BRT کا جو پشاور میٹرو ہے اس کا ریفرنس وہ کوئی پرواہ نہیں ہے. گندم کے اسکینڈل کو الگ کر دیا، چینی کے اسکینڈل جو ہے اس کو پھیلا کے اتنا پھیلایا اور جو بڑے مجرم ہیں ان کو باہر بھیج دیا. دوائیاں جو ممنوع دوائیاں ہیں انڈیا سے امپورٹ ہو گئیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. دوائیوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنی تقریر کر کے جب اسپیکر صاحب نے بلایا بھاگ گئے. قوم زندگی اور موت کے مسئلے سے دوچار ہے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ہے وزیر اعظم بہت زیادہ مطمئن نظر آئے، جبکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے، وزیر خارجہ کی جانب سے متعدد بار یہ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کسی فلیگ آپریشن کے انتظار میں ہے. یہ اور بھارت کی جانب سے مسلسل اشتعال انگیزی آپ کو LOC پہ بھی نظر آتی ہے. کشمیر کا مسئلہ آپ کے مکمل طور پہ سامنے ہے کہ کشمیر کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قل پڑھ لیے گئے ہیں. کیسے مطمئن ہیں؟ کس بات پہ؟ کیا یہ طمانینت کس چیز کی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کنویں میں گرا ہو کہے میں بڑا مطمئن ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی بے لباس ہو اور وہ کہے میں تو بالکل ڈھکا ہوا ہوں، بالکل میں تو ساتر ہوں، لباس پہنا ہوا ہے، تو آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں اس کا؟ عمران خان صاحب ایسے آدمی ہیں کہ جو ناکام ہوتے ہیں، ناکامی ان کے سامنے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں میں تو کامیاب ہوں. آپ دیکھ لیجئے، آپ نے ذکر کیا کہ کشمیر کے مسئلے پہ
3 से चौथे मुल्क का वोट नहीं ले सके, लेकिन खुशफहमी इतनी और दोस्ती इतनी कि मोदी को भारत के सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर बनने के लिए वोट दे दिया, और उस पर बड़े कहने जी हमने अच्छा किया। मोदी के बारे में कहा कि बड़ा ईमानदार आदमी है, मोदी के बारे में कहा कि ये कामयाब हो जाए इलेक्शनों में तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, इसके साथ बैठ के बात करेंगे। अब मुझे बताइए कि इनमें से कोई एक बात ठीक निकली है और वो आदमी फिर कहे कि मेरी खारजा पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। क्या जिसने ट्रंप ने कहा कि जी यहाँ आके कहा कि मुझे तो उन्होंने व्हाइट हाउस के कोने भी दिखाए हैं और यूं लगता है कि मैं एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो जीत गया हूं क्रिकेट का, क्या उन्होंने कोई मदद की? लेकिन ये कोने खुदरे देख के आगे व्हाइट हाउस के। देखिए, मैं फिर अर्ज करूं कि एक ऐसे आदमी को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी कौम पर, जिसे ना खारजा उमूर का पता है ना इक्तिसादी उमूर का लेकिन पता है, अपोजिशन राह ना दिखाएगी, गवर्नेंस का अपोजिशन पता है। कब राह दिखाएगी, क्या राह दिखाएगी? उनके हुनर का ये शाकार क्या कर रहा है, और वो इनके इत्तेहादी हमारे दोस्त जिन्होंने इनको वोट दे के इनका साथ दिया, एक तो ज़रा थोड़ा सा अलग हुए हैं, बाकी भी देख लेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो फैसिनेटेड थे ना के एक मौका तो इसको दिया जाए ना जी, ये तो 100 दिन में पता नहीं रियासत मदीना बना देगा। लेकिन आज उनकी तमन्नाएं, उनकी खुशफहमियाँ, उनके ख्यालात सब जो हैं वो टूट फूट गए हैं। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने यूएनओ में कश्मीर का फैसला, कश्मीर का जो केस है किस तरह लड़ा। सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज है उसका उन्होंने एक भरपूर तरीके से केस लड़ा। नतीजा क्या निकला? कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगा कि जिस तरह उन्होंने यूएनओ में एक बेहतरीन तकरीर करके अभी तो वजीर आजम इमरान खान दावा करते थे कि कश्मीर के सफीर वो खुद हैं, वो कश्मीर कहाँ है। आज भी अमेरिका ने आप पे वही इल्जाम लगाया है कि आज भी जो है वो दहशतगर्दों की पनाहगाहें जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। दफ्तर खारजा उसकी तरदीद करता नजर आ रहा है। हालात में क्या तब्दीली आई है, वो कौन सी सिफारतकारी है जिस पे वजीर आजम मुतमईन है? आज के अमरीकी खदशात भी जो है वो इंटरनेशनल मैगजीन में आएंगे। मोहम्मद हुसैन साहब, क्या कैसे देखते हैं आज की डेवलपमेंट को, बिलखुसूस जो आज नेशनल असेंबली में हुआ, वजीर आजम पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को शहीद डिक्लेयर कर दिया, दूसरी तरफ अमरीकी खदशात आज भी अपनी जगह उसी तरह मौजूद है कि पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दों को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है। सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। देखिए मंसूर साहब, पाकिस्तान की आवाम का ये मसला है ही नहीं कि अगर इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया या क्या बोल दिया। हमारी आवाम का मसला पीने का पानी चाहिए, हमारी आवाम को लोड शेडिंग से निजात चाहिए, हमारी आवाम को ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमारी आवाम को गंदे पानी की निकासी के लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मंसूर साहब। उस शहर को 150 अरब रुपए ना मिले हों, ये है हमारा मसला। ये हमारा मसला नहीं है उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया या मुर्दा बोल दिया, कोई हमारा मसला नहीं है। आजिज जामरा साहब, कैसे देखते हैं आज की मौजूदा सूरत हाल को? यकीनन सियासत, मईशत, रियासत सब अपनी जगह जो है वो मखदूश हालात से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वजीर जो आपकी सिफारतकारी है उसको जो है सराहा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इन सारी चीजों से अगर कोई मुतमिन है तो पाकिस्तान के अवाम मुतमिन नहीं है, सिर्फ वजीर आजम की जात और उनके चंद रुफका जो है वो मुतमिन है। आजिज जामरा साहब, ये खारजा पॉलिसी पे इस हद तक जो है वो इत्मीनान का इजहार किया गया। सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। कश्मीर जो है वो आपके हाथ से निकला हुआ नजर आता है। आज भी अमेरिका जो है वो आप पे इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो बहुत बेहतर है। खारजा पॉलिसी, अगर खारजा पॉलिसी पर वजीर आजम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बदकिस्मती इस कौम की नहीं होगी कि उसामा को वो शहीद करार दे रहे हैं मगर अपने सूबे के किसी चीफ मिनिस्टर को डिक्टेटर करार